हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलाब ओडिशा। जो मैंने भी एडुलाब ओडिशा यूट्यूब चैनल रे नुआ करी आछे से माने सब्सक्राइब करिनो चैनल को और पाखरे थियो बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल आमे अपडेट करथबा सब वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम पाखरे पहुंची परिबो। एबे आमे देखिबा सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कलामाणिक प्रथम चैप्टर जहां लिखिछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। ए कवि परिचय टिके पढ़िबा। देख ये होचंती कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। से जन्म ग्रहण करथिले 1760 एवं मृत्युवरण करथिले इहलीला संवरण करथिले केबे ना 1807 रे। प्राचीन रीतियोग्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिन सुंदर कविता रचना करुले। तांकर लेखा भितरु विदग्ध चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टाट, विदग्ध चिंतामणि, प्रेमकला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़ई गीत, बोले हुटी ये सब हूँ अन्यतम। कलामाणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरु आसीअछि। ये जो आमे पढ़िबा कलामाणिकरे यह कोठु आसीछि विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरु आसीअछि। मने रखिबो एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गोरु पल धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता यशोदा मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एही कवितारे मातृ हृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। एबे पढ़िबा मुख्य कविता को। देख धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी बालुछंती मात। कलामाणिक रे मोर कलामाणिक, कलामाणिक रे मोर कलामाणिक। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा, अंधल उड़ी बाबुरे हृदरत्न हारा। कलामाणिक रे मोर कलामाणिक, कलामाणिक रे मोर कलामाणिक। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा, तोते की पासोरी हेबो मोर सुख सीमा। कलामाणिक रे मोर कलामाणिक, कलामाणिक रे मोर कलामाणिक। ए कविता पढ़ुथबा समय रे अर्थ बुझुथबा समय रे तमर जोटा भी डाउट थिबो ताकू खाता रे सेही समय रे नोट करि नबो। जो कष्ट शब्द डाउट थिबो। ओके। धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी कि भाळुछंती मात। धीर घेन कानन रे कृष्ण जंगल रे धीरे धीरे जाउछंती, तेणु तांकर विलंब होउची, समय अतिबाहित होउची। कारण जंगल रे कोन अछि, कंटा अछि, पत्थर अछि, तेणु कृष्ण धीरे धीरे जाउछंती। ओके, धीरे धीरे चालुछंती। ये जो वात्सल्य ममता घेनी कि माँ कौन होउछंती, भाली होउछंती, चिंता करुछंती कृष्ण काहेकि एते समय धरिकी आसी नांती, तांकर कौन किसी असुविधा हेइछि कि, से सब कथा को नेकी माँ भाली हेउछंती। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा, हृदल अंधल उड़ी बाबुरे हृदरत्न हारा। निधन संखाली अर्थात गरीबर संखाली, गरीबर धन तुमार दरिद्र पसरा, दरिद्र लोकर संचित धन होउछि तू। निधन अर्थात जार धन नाही, जार टंका पैसा किछि भी संपत्ति नाही, गरीब दरिद्र। तेणु माता यशोदा निजकु दरिद्र सहित तुलना करिसंती एवं श्रीकृष्ण होउचंती सेही दरिद्रर संचित धन, दरिद्र पसरा। अंधल उड़ी बाबुरे हृदरत्न हरा। आउ तू कौन ना अंधर लौड़ी। माता यशोदा मध्य निजकु अंध सहित तुलना करिसंती। अंधर जेमिति साहा भरसा होउची लौड़ी अर्थात तार बाड़ी, ठीक से भली भाव रे एठी माता
ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧର ଯେପରି ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧ ପାଖରୁ ବାଡ଼ିଟି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବନି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି। ତାଙ୍କ ବିନା ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଗଳାରେ ରତ୍ନର ହାର ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାମିକିଆ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଦେଖିବା। ମଜିବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ତୁହି। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି, ତୁ ମୋ ଜୀବନର ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରାଣ। ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଆଖିର ପିତୁଳା। ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସୁଖର ସୀମା। ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ସୁଖ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତତେ ପାଶୋରି ହେବ ନାହିଁ, ତତେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଦେଖିବା। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ନେଇକି ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ପିତାମାତା ଜନକ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ସୁଖକୁ ତୁ ସାରି ଦେଉଛୁ। ଜନକ ଜନନୀ ମାନେ ପିତାମାତା, ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କାହିଁକି ସାରୁଛୁ। ତାପର ପଦଟି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ହରିଚନ୍ଦନ ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୀତଳ। ହରିଚନ୍ଦନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୀତଳତା ଆଣିଦିଏ, ତେଣୁ ସେମିତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନ ମାନେ ସନ୍ତାନ, ନନ୍ଦନ ମାନେ ସନ୍ତାନ। ଓକେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ହୃଦୟର ତାପ, ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ତୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର, ବିନାଶ କରିବାରେ ତୁମର ହରିଚନ୍ଦନ। ଯେମିତି ହରିଚନ୍ଦନ ଶୀତଳତା ଆଣିଦିଏ, ସେମିତି ତୁମ ହୃଦୟର ତାପରେ ଶୀତଳତା ଆଣିଦେଉ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖିବା। ଗଟିକା ଅଧମ ସର ନରୁ ଚୈତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ ଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ତତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି, ତତେ ଗଟିକା ଦେଲି, ତତେ ଅଧାମ ଦେଲି, ତତେ ଯାହା ବି ଦେଲି, ଏସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଗଟିକା ଅଧମ ସର ନରୁଚେଇ, ତତେ ରୁଚେନି, ତତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ। ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲବଣୀ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲହୁଣୀ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ତୋଳି ଧଇଲେ, ତତେ ମୁଁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେଲେ ତୁ ଗୋଳି ହେଇଯାଉ, ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉ, ପୁରା ଧୂଳିରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଉ। ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ଆଉ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି, ତୋର ଏଇ କ୍ଷୀଣ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କେଉଁଠି ଲୁଚିବି, କେଉଁଠି ଯାଇକି ପଶିବି। ଡାକିନି ଲଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଡାକିନି ଲଭାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକିନି ମାନେ ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ ମାନେ ଲଭାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ତତେ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ମାନେ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ମୋ ମନରେ ଡରୁଛି। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ବହୁତ ଥର ବାରବାର ତତେ ମୁଁ ମନା କରୁଥାଏ, ବାରୁଥାଇ ମନା କରୁଥାଏ। ଏଠି ବାରବାର ମାନେ ବହୁତ ଥର, ବାରମ୍ବାର। ବାରୁଥାଇ ମାନେ ମନା କରିବା, ବାରଣ କରିବା। ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ନିଶାଚର ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷସ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶାରେ ରାତିରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି,
ଶୁଣ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ତେଣୁ ନିଶାଚର ମାତିବାର ମୋତେ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଡାହାଣୀ, ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକି ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳ ପାଖକୁ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଦେହରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଟାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୋ ଦେହରେ ଲାଗି ତୋ ଅଙ୍ଗରୁ ତୋ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ ଥକା ପାଇକି ତୁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବୁ, ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତୁ କାହିଁକି ତୋର କଠଉ ଛତା ନେଲୁନି? କଠଉ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଚପଲ ହେଇଥାଏ ସେପରିକା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଠରେ ହେଇଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟି ପରିକା ଲାଗିଥିବ ଏମିତି, କେବଳ ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ତା ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ପଟି ନଥିବ, ଏମିତି ପଟି ନଥିବ, ଏମିତି ପଟି ନଥିବ। ଓକେ, କେବଳ କୋଣଟା ଥିବ, କେବଳ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ। ଓକେ, କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, କଠାଉ କୁହାଯାଏ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତ କଠଉ ଛତା ତୁ ନେଲୁନି, ତେଣୁ ବଣରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିକି ତୋର ମୃଦୁ ପାଦ, କଅଁଳିଆ ପାଦ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ, ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, ତେଣୁ ତାର ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ମୋ କାନ ଡେରି ଥାଏ କାହିଁକି? ତୋର ବେଣୁସନ ମାନେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱରକୁ, ବଇଁଶୀର ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ କାନ ଡେରି ଥାଏ। ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା କାହିଁକି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତୋର ସେ ଗୀତ, ମୁଁ ମନକୁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ତୋ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଆସିଛି। ନହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ବଂଶୀ ବଜାଉନୁ? କାହିଁକି ତୋର ବଂଶୀ ଗୀତ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି? ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେଇଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବା, ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।